मन में चित वो चितवनी, उदम करो उठ नीत, हर कीर्तन कारो, हर देहो नानक के मीत। होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने। होवे अनद कणा, मन तन जापने, होवे आनंद कणा, मन तन जापने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। गुरु नानक पातशाह जी दियां बेअंत बेअंत बख्शिशां अगर करन बैठिए तो वो पूरी नहीं हो सकती। गुरु अर्जन देव जी अपनी बाणी विच फुरमान करते हैं, साईं अलख अपार पूरी मन वसै। एक पूरी लई एक क्षण दे लई वो साडे मन विच वस जावे। दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसै। बड़े ही प्यार दे नाल ये शब्द सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया है। गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश दिवस मना रहे हाँ। आओ सारे रल मिल के पंक्तियां पढ़िए। हों वन्या, वंजा नहीं हों वन्या, सिंधी का ये शब्द है वन्या। मैं अपने मालक तो कुर्बान जावा, किस मालक तो जिस दियां बेअंत बेअंत बख्शिशां होवे अनद कणा, मन तन जापने। जिस वेले मैं अपने मन दे नाल इस तन दे नाल उसनू याद करना हाँ तो मैनू बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। आओ सारे रल मिल के बेनती है संगतां दे, रल मिल के गायन करें। होवन्या कुर्बान साईं आपने, होवन्या कुर्बान साईं आपने, साईं अलख अपार पूरी मन वसै। साईं अलख अपार पूरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसै। दुख दर्द रोग माए
साई आपने साई आपने होवंजा कुर्बान साई आपने होवंजा कुर्बान साई आपने नैण पसंदो सोए पेक मुस्तापई नैण पसंदो सोए पेक मुस्तापई जिस ਵੇਲੇ मैं आप जी ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਵਨ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਏ ਪੇਖ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਾਂ ऐसा ये शब्द प्यार भरिया सारे रल मिल के पढ़ेंगे नैण पसंदो सोए पेक मुस्तापई नैण पसंदो सोए पेक मुस्तापई आप लड़ लाए लई मैं तेरे गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई पर मैं औगुणा दा भरिया होया है सच्चे पातशाह मैं आप जी दे गल किस तरह लगा मैं निर्गुण मेरी माए है सच्चे पातशाह मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है कि मैं आप जी दे लड़ लग सका पर आप बख्शिशां दे सागर हो आप कर सकते हो मैं मेरे गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई मैं मेरे गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई पढ़ो साई आपने साई आपने साई आपने साई आपने होवंजा कुर्बान साई आपने होवंजा कुर्बान साई आपने होवे अनंद गणा मन तन जापणे होवे अनंद गणा मन तन जापणे होवंजा कुर्बान साई आपणे होवंजा कुर्बान साई आपणे वेद कतेब संसार हवाओं पहरा वेद कतेब संसार हवाओं पहरा नानक का पातशाह देश जाहरा
ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਸਾ ਦਿਸੈ ਜਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ। ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਵਨ ਜਾ ਪਾਣ ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਹੋਵਨ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਹੋਵਨ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਹੋਵਨ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਤੇ ਰਬਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 360 ਸਵਾਲ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਜਦੀਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਜਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਯਾਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਯਾਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਜਦੀਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਰੋਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੀਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤਾਜਦੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਲੀਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਗੁਲਾਮ ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਠੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸਨੇ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਲਸਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੀਮਾ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਵੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੀਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਯਾਜਾ, ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ, ਵਿਆਪਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੇਖ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਸਨੂੰ। ਲੋਕ ਹਨ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੈਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਜੋ ਬੋਲਣੇ ਸਨ ਉਸਨੇ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰ ਨੂੰ ਜਲ ਲਵੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਰਿਆ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਊਂਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਊਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਪੱਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਊਂਟ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਨੇ ਉਹ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਮਨ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਜਾਮਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਬਿਠਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜੀਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਯਾਜਾ ਸਲੀਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਮਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤੇਜ ਇਤਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਮਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਮਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਮਨੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੂੰਡਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਢੂੰਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਲੀਮਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਉ ਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਹਉ ਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਸਾਈ ਆਪਣੇ, ਸਾਈ ਆਪਣੇ। ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ
ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਾ ਸਲੀਮਾ, यही तो मेरा जामन है जिसने मेरी जामनी भरी सी। आप जी दी सदाई जय। जैसा सतगुर सुनिदा तैसो ही मैं गीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। ते जिस वेले उसने क्या सलीमा इसने मेरी जामनी दिती सी परदेस विच, ये कौन बाबा है? ते वो कहती है सलीमा यही तो मेरा बाबा नानक है, यही तो तुहाडे कोल पहुंचे सन। ते सच वेले बाबा नानक धन गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं गुलाम राजा नू मेहर भरी निगाह जिस वेले सच्चे पातशाह जी ने की ते सच्चे पातशाह जी ने जेड़े उस वेले वचन कीते बड़े अनमोल वचन। राइटर लिखता है कि जेड़े वचन उस वेले आखिरले वचन सच्चे पातशाह जी ने कीते बड़े ही अनमोल वचन। कहंदे न गुलाम राजा तू शक ना कर, ए रोज रब दी बाणी सुनदी है, बाणी सुनन वाले दी बाह पकड़ना मैं लोक ते परलोक नहीं छड़दा। इस बाणी पढ़न वाले दी जो बाणी सुनदा है उसकी मैं बाह नहीं छड़दा। ये पंक्तियां उस किताब विच लिखियां हैं जेड़ी कि हैडलाइन जिथे असा ने रुकना है, अज इस गल ते रुकना है। गुरु नानक पातशाह जी ने जेड़े वचन कीते बाणी सुनन वालियां दी बाह मैं पकड़ना हाँ, मैं लोक ते परलोक दे सुख देंदा, मैं नहीं छड़दा उसनू, पर मैं इन्हां अदालतां तो विच छुड़ाना हाँ ते मैं दरगाह दी अदालतां विच छुड़ाना। गुरु नानक पातशाह जी ने अनमोल वचन उस वेले उन्हां दंपति नू कीते ते कहा कि उस प्रभु दी इबादत करो। अज असां ने गुरु नानक पातशाह जी दा गुरपुरब मना रहे हाँ। दास कोई कथावाचक नहीं है, कोई उपदेशक नहीं है, आप जी दा बच्चा है। यही असां ने इत्थे कीर्तन कर रहे हैं, सारे रल मिल के गुरु नानक पातशाह जी दा गुणगान गा रहे हैं कि जिस वेले दास ने साखी सुनी, दास तो अपनी गल कहेगा कि दास दे अथरू नहीं रुके कि वो जामनी कितना वड्डा जामनी सी। सलीमा ने कोई बेनती नहीं की सी कि मेरे पति नू बचाओ जाकर, कोई बेनती नहीं की सी सलीमा ने। केवल सलीमा ने केड़ा कम कीता सी, उसने मन तन, हुणी असा ने बाणी पढ़ी है ना, हों वंजा कुर्बान साईं आपने होवे अनद कणा मन तन जापने। उसने मन दे नाल परमात्मा दी बाणी सुनी सी गुरु नानक पातशाह जी, तन दे नाल की कीता सी, उत्थे बैठी सी। असी यही दो काम कर लिए, मन ते तन नू गुरु नानक पातशाह जी दे चरणों विच अर्पण कर दईए। बस जिस वेले असी ये अर्पण कर देवांगे ते सच्चे पातशाह साडे कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर। वो जानता है कि किस काम विच साडा सुख है, वो काम सतगुरु आप पूरा करेगा। बेअंत पुलां साखी करदियां कीर्तन करदियां होइयां होणगियां, आप जी बख्श लेना। ते आओ सारे रल मिल के पढ़ रहे हैं ते फिर नाल समाप्ति। दास बेनती करेगा आप जी एक लाइना जड़ियां हन रल मिल के फिर पढ़िए, समाप्ति करें। हो वंजा कुर्बान साईं आपने, हो वंजा कुर्बान साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, साईं आपने, हो वंजा कुर्बान साईं आपने, हो वंजा कुर्बान साईं आपने। एक बारी बीबियां पढ़न गया। पढ़ो जी। हो वंजा कुर्बान
ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਉ ਅੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਉ ਅੰਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਜਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨਿਲ ਲੁੰਗਾਣੀ ਜੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਰੋਮੀ ਪਪੜੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ।